నమస్తే, వెల్కమ్ టు టీజీ5 న్యూస్. నేను రాణి. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. అంబటి రాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు. అక్రమ వెంచర్లపై ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఫైర్. మిథులానగర్లో ఎస్ఎన్డిపి నాలా పనులకు ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి శ్రీకారం. నిషేధిత జాబితా నుంచి పట్టా భూములను తొలగించాలని కలెక్టర్కు బాధితుల విజ్ఞప్తి. తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంత యువ క్రికెటర్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మెరిసే వేదికగా తెలంగాణ ప్రీమియర్ లీగ్ సిద్ధమవుతోంది. ప్రతిభ ఉన్న ప్రతి ఆటగాడికి సమాన అవకాశాలు కల్పించే లక్ష్యంతో హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో హెచ్సిఏ సెక్రటరీ మన్నె జీవన్ రెడ్డి, మాజీ భారత క్రికెటర్ అంబటి రాయుడు తెలంగాణ ప్రీమియర్ లీగ్ నిర్వహణపై కీలక వివరాలు వెల్లడించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3,000 మంది ప్రతిభావంతులైన క్రీడాకారులను ఎంపిక చేయడమే లక్ష్యమని, ఎంపిక ప్రక్రియలో పారదర్శకత కోసం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నామని తెలిపారు. So we have already started the exercise of randomly picking umpires, scorers and even grounds allocation to the teams. So that exercise, I think Niranjan will come and show you how it is being done through AI. So we are using AI and a software to completely, there are few corrections by individuals if there are any errors, but 99% of it is done generated by AI. And also we are looking to constitute a player promotion and a marketing team that will, the main purpose of it will be to highlight all the performances of Hyderabad players in local media, national media, social media, and also be in touch with scouts of various teams, scouts of various IPL teams to market our players, improve our players' opportunities going further to play for India or to play in the IPL. And also we will be giving to you the schedule of our open trials, which we will be conducting hopefully in 1 week's time. So in a day or two we will be giving out the notification for 3,000 players in the first lot. So 3,000 entries will be first come first serve entries will be taken, and they will be given ticket numbers like hall tickets, something like that, and we will have batches of 250 to 300 in one batch, in terms divided into bowlers, batsmen and wicket keepers, etc. And we will be conducting net trials as well as open ground trials for them. So our selectors, whoever have been appointed, will be looking after this and also picking up talent from that. So these are the main agendas, sir. And if you have any questions also, you can ask. This is the first agenda that we have come up with: open trials and the league matches, and also the selection policy, which we wanted to tell you, and also we will release documents to you for your pursuit about selection protocols. And we have also introduced, I think we are the first in the country to introduce a selection sheet. So each player's performance, highlights of performance and the reasons for selection, and if somebody has already been picked in the squad, the reasons for dropping him will be clearly written, documented, and they will be with the HCA secretary as well as the COC. So everything will be transparent. So we wanted this transparency drive to continue in every facet of cricket operations. So all selections will be videographed as well as photographed. We'll also give you the selection sheet for your viewing. So we will give you out all the details as soon as the physical copies come. లీగ్స్ జరగబోతున్నాయండి మనకు రేపటి నుంచి. లీగ్స్ దాని గురించి సెలెక్టర్స్, తర్వాత ఎంటైర్ లీగ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడానికి హెడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆపరేషన్స్ హెడ్గా ఉన్నటువంటి అంబటి రాయుడు గారు పూర్తి బాధ్యతతోన ఒక ప్రణాళికతోన ముందుకొచ్చి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఈ సీజన్లో మంచి క్రికెట్ చూసే అవకాశము, తర్వాత ప్లేయర్లకు ఒక మంచి అవకాశం దొరుకుతుందని కోరుకుంటూ ఇది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది.
ఈరోజు మనం ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. సెలెక్టర్స్ అనౌన్స్ చేశాము. అదే కాకుండా రేపటి నుంచి లీగ్ మ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. సో, దాంట్లో చాలా ప్రాసెసెస్ మనం అసోసియేషన్ ఎట్లా ఫాలో అవుతున్నామో చూపించాము. మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఈ మధ్య మనకందరికీ వచ్చింది. లైఫ్‌లో వచ్చింది. దానికి కొన్ని యాప్స్ వచ్చినాయి. అది యూజ్ చేసి ఏది కూడా హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా, అంటే మన మనుషులు ఎవరు ఏయకుండా, ఏం పార్షియాలిటీ లేకుండా డైరెక్ట్‌గా యాప్ మెషినే పిక్ చేస్తుంది. సో, దాంట్లో ఏంటంటే ఎవరిష్టం వచ్చిన వాళ్ళని ఏసుకోకుండా అంపైర్‌లని గానీ, స్కోరర్‌లు గానీ, గ్రౌండ్స్ అలొకేషన్ గానీ, సో, అది ఏందంటే ఫెయిర్‌గా అందరికీ వచ్చేటట్టు. అదే కాకుండా సెలక్షన్ పాలిసీలో కూడా మనం ఒక సెలక్షన్ షీట్ అని ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాము. సో, ప్రతి సెలక్షన్ మీటింగ్‌లో ఏ ప్లేయర్ అయినా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు సెలెక్టర్స్ ఆ షీట్ పైన రాస్తారు. తన పెర్ఫార్మన్సెస్ ఏంటి? మనం ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము? రీజన్స్ కంపల్సరీ రాయాలి. రాసి సెక్రటరీ దగ్గర ఇంకా అసోసియేషన్‌లో సబ్మిట్ చేయాలి. సో, అంటే సెలెక్టర్స్ ఇంతకాలం ఇక్కడ కొద్దిగా జరిగిన ఇష్టారాజ్యాలన్నీ కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఒక ఒక కమిటీ మెంబర్ కూడా సెలక్షన్‌లో కూర్చుంటారు. సో, అందుకోసం ఏంటంటే సెలక్షన్ ఫెయిర్‌గా ఉండేటట్టు చూస్తున్నాము. అదే కాకుండా లీగ్ టీమ్స్‌కి రిజిస్టర్ అయిన ప్లేయర్సే కాకుండా బయట ప్లేయర్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు లీగ్ టీమ్స్‌లో ఆడలేకపోతున్నారో వివిధ కారణాల వల్ల, వాళ్ళ కోసం ఓపెన్ ట్రయల్స్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం మనము త్వరలో. ఆ ఓపెన్ ట్రయల్స్‌లో వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయ్యి ఫస్ట్ టీ20 పెట్టబోతున్నాం. టీ20లో ఒక 3000 మంది ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే మాకంత టైం లేదు ఇంకా ఎక్కువ మంది వస్తే చేయటానికి. సో, ఫస్ట్ దాంట్లో నుంచి ఫిల్టర్ చేసి మనము మన సెలెక్టర్స్ పిక్ చేస్తారు. పిక్ చేసి టీజీ20కి మేము పేర్లు ఇస్తాము. లేకపోతే వాళ్ళ స్కౌట్స్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఎవరన్నా మంచి టాలెంట్ ఉంటే వాళ్ళని డైరెక్ట్‌గా కూడా పిక్ చేసుకోవచ్చు. బడంగ్పేట్ సర్కిల్లో అక్రమ వెంచర్లు, అనుమతులు లేని నిర్మాణాలపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గతంలోనే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి లేఖ రాసినా ఇప్పటి వరకు స్పందన రాలేదని విమర్శించారు. ఫిరంగి నాలా ఆక్రమణలు, హెచ్ఎండిఏ అనుమతులు లేకుండా ఏర్పడిన లేఅవుట్లు ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అక్రమ వెంచర్లపై హైడ్రాకు ఫిర్యాదు చేశామని స్పష్టం చేశారు. ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఒక్కొక్కరు ఫాలో అప్ చేస్తారు. గతంలో జిహెచ్ఎంసీలో కలవక ముందు ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. నేను మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారికి రాసిన లెటర్లు అదే రాశాను. గతంలో హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ లేకుండా చేసిన వాళ్ళ లేఅవుట్ ఏదోనో ఎగ్జామిన్ చేయండి. లేఅవుట్ పర్మిషన్ లేకుండా, హెచ్ఎండిఏ పర్మిషన్ లేకుండానే ఎల్ఆర్ఎస్ కట్టుకున్నారు, వాటిని కూడా ఎగ్జామిన్ చేయండి అన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారికి స్వయంగా లెటర్ రాశాను కాబట్టి వెయిట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడ కూడా కొన్ని నాళాలన్నీ కబ్జా అయిపోయి, ఎగ్జాంపుల్ పిరంగి నాల మొత్తం బూట్ చేసినారు, లేఅవుట్లు చేసినారు. నీతులు చెప్పే వాళ్ళే చేసుకుంటూ వచ్చినారు. నేనేమంటాను, ఇప్పుడు కానీ కోలుకోకపోతే, ఇప్పుడు నాదర్గుల్లో అక్కడంతా కూడా ఇప్పుడిప్పుడే కొత్త కాలనీలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు కానీ అలర్ట్ కాకపోతే అధికారులు, భవిష్యత్తులో కూడా ఆ కాలనీ వాసులు కూడా ఇదే సమస్య ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి నేను అదే చెప్పాను, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ముందు చెరువులకు సంబంధించిన ఎఫ్టీఎల్ ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేయండి, లేఅవుట్లు కాకముందు ఫిక్స్ చేయండి, తర్వాత వచ్చి ఫిక్స్ చేసుడు కాదు. నాలాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి వాటిని కూడా వెరిఫై చేయమని ఇరిగేషన్ వాళ్ళకు కూడా రాస్తున్నాం. అట్లాగే ఇప్పుడు మీరు గుర్తు చేశారు కాబట్టి డెఫినెట్ గా హైడ్రా వాళ్ళకు కూడా రాసి ముందు వాటిని ఐడెంటిఫై చేస్తే భవిష్యత్తులో మిగతా యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్తాను. అధికారులతో నేనేమంటున్నా, అధికారుల చేతుల్లో వాళ్ళ చేతుల్లో ఏముండదు. పై లెవెల్లో ఉన్న అధికారులు రివ్యూ చేసుకోవాలి. పైన అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు రివ్యూ చేసుకొని కింద ఉన్న వాళ్ళకి డైరెక్షన్ ఇవ్వాలి. డెఫినెట్ గా నేను కూడా వెరిఫై చేస్తాను. మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని జిల్లెలగూడ డివిజన్ మిథిలానగర్లో నిలిచిపోయిన ఎస్ఎన్డిపి నాలా పనులను మాజీ మంత్రి ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి పునఃప్రారంభించారు. రానున్న వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నాణ్యత ప్రమాణాలు పాటిస్తూ ముంపు సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపడమే లక్ష్యమని ఎమ్మెల్యే స్పష్టం చేశారు. బడంగ్పేట్ సర్కిల్ గుర్రంగూడలోని పలు సర్వే నెంబర్లను 22A నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంతో రిజిస్ట్రేషన్లు నిలిచిపోయారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పట్టా భూములను ప్రభుత్వ భూములుగా నమోదు చేయడం వల్ల గత 6 నెలలుగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నామని తెలిపారు. ఈ విషయంపై రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ప్రజావాణిలో ఫిర్యాదు చేసిన బాధితులు వెంటనే సమస్య పరిష్కరించాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.
నా పేరు ఎగంనేని శ్రీనివాసులు. నేను ఆదిత్యనగర్ నివాసిని. కందుకూరు డివిజన్ సంబంధించి బాలాపూర్ మండల్ గుర్రంగూడ గ్రామంకి సంబంధించి సర్వే నెంబర్లు 193, 194, 195, 196, పోస్టల్ కాలనీకి సంబంధించి 201 అండ్ 204. ఈ సర్వే నెంబర్లు టీజీఐఏసి అండ్ ఎక్వైర్ చేసినట్టు 22A కింద పెట్టారు. గత 30 సంవత్సరాలుగా రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి. 435 ప్లాట్లు ఆదిత్యనగర్ 1 అండ్ 3లో ఉంది. పోస్టల్ కాలనీలో దగ్గర ఒక 400 ప్లాట్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మొన్న అక్టోబర్ 2025 వరకు రిజిస్ట్రేషన్స్ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. మరి ఎందుకు ఆపారో మనకి అర్థం కావట్లేదు. మన టీజీఐఏసి వాళ్ళు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి ఎన్ఓసీలు కూడా ఇచ్చారు. ఎక్వైర్ చేసుకోలేదని ఇచ్చారు. అండ్ రెవెన్యూ వాళ్ళు ఏమో పట్టాలండి అని ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించి కలెక్టర్ గారికి, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి కూడా మనం నిన్న రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రిప్రజెంటేషన్ మీద జాయింట్ కలెక్టర్ గారు స్పందించారు. మనకి ఫేవర్గా చేస్తానని కూడా చెప్పారు. అది తొందరగా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీలో కలిసినా కూడా ఇంకా పర్మిషన్స్, నిన్న మొన్న కూడా పర్మిషన్స్ వచ్చాయి మనకి. ఆ పర్మిషన్స్ బేస్ చేసుకొని కూడా సబ్ రిజిస్టర్ గారు కొంచెం చూసి ఇది చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. మల్కాజ్గిరి మారుతినగర్ హనుమాన్ దేవాలయంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా విశేష పూజా కార్యక్రమాలు భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఉదయం నుంచే భారీ సంఖ్యలో భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు. ఆలయ ప్రాంగణం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోగా ఆలయ కమిటీ తాగునీరు, ప్రసాదం వంటి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసింది. जय श्री राम, 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 जय श्री राम. वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి. ఈ రోజున మారుతినగర్ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ఉదయం నుండి కూడా చాలా విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు జరిగినవి. ఉదయము ఆవు పాలు, పంచామృతాల చేత మరియు పళ్ళ రసాల చేత, సుగంధ ద్రవ్యాల చేత విశేష అభిషేక కార్యక్రమము, సింధూర పూజలు, ఆకు పూజలు, వడ పూజలు, మహాహారతి కార్యక్రమాలు జరిగినవి. ఈరోజు ఉదయం నుండి కూడా భక్తులందరూ కూడా అనేక మంది కూడా దేవాలయం దర్శించుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా సాయంకాల సమయంలో కూడా ప్రదోషకాల పూజ ఉంటుంది. శ్రీ మారుతినగర్ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఘనంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటాము. మేడ్చల్ జిల్లా కాప్రా సర్కిల్లో ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక 99 రోజుల కార్యక్రమంలో భాగంగా హోమ్ కంపోస్టింగ్ పై ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. డిప్యూటీ కమిషనర్ శ్రీహరి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కాలనీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సభ్యులు, పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఇంటి వద్దే తడి చెత్తతో సేంద్రియ ఎరువు తయారీ, చెత్త వేరు చేసే విధానం, పర్యావరణ పరిరక్షణలో హోమ్ కంపోస్టింగ్ ప్రాముఖ్యతపై అధికారులు వివరించారు. బకెట్ పెట్టుకొని అందులో మనము మన దగ్గర నుండి వచ్చేటువంటి కూరగాయలు కిచెన్ వేస్ట్ ఇలా పార్క్ లాంటివి గ్రీన్ వేస్ట్ వేయడం వలన మనకు ఒక 15 రోజుల తర్వాత మనకు ఈ రకంగా తయారవుతుంది. దీన్ని మనం ఏం చేస్తుంటామంటే దీన్ని ఒక వారం రోజులు 3 రోజులు మొత్తం కలుపుకుంటాము. అప్పుడు ఇలా ఎండిపోయి డ్రైగా తయారవుతుంది. దాని తర్వాత ఇదే డ్రై అయింది మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే
అది ఇటు మారుస్తాము, అంటే ఈ సెల్లుగా ఉన్నది ఇటు మారుస్తాము, మళ్ళీ అక్కడ ఉన్నటువంటిది 15 రోజుల తర్వాత ఇటు మారుస్తాము. ఇది ఈ రకంగా అయినాక ఈ రకంగా మనకు మెటీరియల్ తయారవుతుంది. ఫైనల్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది. అంటే మనం మన మొక్కలకు వేసుకోవడానికి, కుండీలలో కానీ పెద్ద చెట్లు కానీ వేసుకోవడానికి ఈ విధంగా మనకు ఎరువు తయారు చేస్తుంది. ఇది మనకు బయట కొంటే చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది, కాబట్టి మనం మన దగ్గర తయారు చేసుకుంటే ఇక్కడ గార్డెన్ అయితే గార్డెన్లో ఒక మొక్కలకు వేసుకోవచ్చు, లేదా మన అసోసియేషన్ నుండి. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం. అంబటి రాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు. అక్రమ వెంచర్లపై ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి ఫైర్. మిథులానగర్లో ఎస్ఎన్డిపి నాలా పనులకు ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి శ్రీకారం. నిషేధిత జాబితా నుంచి పట్టా భూములను తొలగించాలని కలెక్టర్కు బాధితుల విజ్ఞప్తి. ఇవి ఇప్పటివరకు ఉన్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TG5 న్యూస్.